ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿತೇವೆ, ಅವರ ಮದ್ಹಬ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಮಗಳು ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಮಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಇಮಾಮುನ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನನಗೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಮು ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬದಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಅಹ್ಲು ಬೈತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂತ ಅಹ್ಲು ಬೈತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಸಯ್ಯಿದ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಮಾಮುನ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಈಮಾನಿನ ಭಾಗ. ಈ ಸಯ್ಯಿದ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಯ್ಯಿದ್ ಜಮಲುದ್ದೀನ್ ತಂಗಳ್ ಕಾಜೂರು ತಂಗಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ತಾಜುಲ್ಲಮಾರವರ ಭಾವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಸಯ್ಯಿದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ क़द्दसल्लाहु ಅಸ್ರಾರಹುಂ ವ ನಫಅನಾ ಬಿಹಿಂ ಫಿ ದಾರೈನ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡು ಯಾ ರಹಮಾನ್, ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡು. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರಕು, ಹಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಐಟಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಚಿನ್ನವೋ ವಜ್ರವೋ ವೈಡೂರ್ಯವೋ ಅಲ್ಲ, ಬದಲು ಅಲ್ ಮರ್ಅತು ಸಾಲಿಹಾ, ಸಜ್ಜನರಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಸಜ್ಜನರಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು? ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಬಹಳ ಕೊಡುಗೈದಾರಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದಾರಿ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ, ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿ, ಏನು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಬೈತಾರೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ. ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಇಂತಿಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಚಾವಾಗೋದಷ್ಟು ಸುಲಭಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಾಹು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅದು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು. ಹೊಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಹುಬಾಲತು ಶೈತಾನ್, ಪಿಶಾಚಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪಿಶಾಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೆಡುಕಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾರ? ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ?
ಇಲ್ಲ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಂಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ದುವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗುದು. ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅದರ ನೆರಳು ನೇರ ಇರುವುದು. ಮರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ನೇರ ಇದ್ರಲ್ವ ಅದರ ನೆರಳು ನೇರ ಆಗುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಮರುದಿನ ರಜಾಜಿ ಕೇಳುವಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಅಮ್ಮ ರಜಾಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ರಜೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ. ಲೀವ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಬೈತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಮಗು ಮದ್ರಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಸಿಗ್ತದೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಸುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗಂಭೀರತೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಲ ಕೇಳಿದವ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗನ ಹತ್ರ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಮಗು ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುದು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಂದೆಯಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಓದಿದೆ. ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾವಿನ ಮರ ಇಲ್ಲುಂಟಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಅಡಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಕಾಯಿ ತಪ್ಪಿತೊಡೆ ಯಾವ ಇದು ಕದಿಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೆಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದ ತಂದೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಹಿಡಿದ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಕದೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ತಂದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣ್ಣು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ತಂದೆಯಂದಿನಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಲಮಾಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಯಾರು? ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದು, ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವುದು ಹೆಜ್ಜೇರು ಸರಿದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆ ಉಲಮಾಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್, SSF ಏನು? ಅದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಕ್ಲಾ SSF 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸಿಂ ಯಾರು? ಉಸ್ತಾದ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮೊಯ್ಲಾರೇತ, ಒಬ್ಬ ಆಲಿಮಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮುಸ್ತಫಾ ಸಕಾಫಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಲೀಲ್ ಸಕಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಲೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಖಲೀಲ್ ದೇಕ್ಲ ದಲೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಖಲೀಲ್ ದೇಕ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಯಾರಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕಾಸಿಂರವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಸಿಂರವರಿಗೆ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಕಾಫಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ. ಮುಸ್ತಫಾ ಸಕಾಫಿಗೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಮಿದೆ, ಆ ಇಲ್ಮು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಾಸಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಉಲಮಾ ಮತ್ತು ಉಮರಾಗಳು, ದೀನ್ ಮತ್ತು ದುನಿಯಾವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, SSF ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ SSF ನ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ತಂಗಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಅದು. ಇದು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ SSF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆ നടക്കുന്നുണ്ട് ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು നമുക്ക് കേരളത്തിലൊരു ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ നടത്തണം ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಖುನಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು? ನಿಡಮಾಮಿಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದ್ರು, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಂದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, SSFನ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಡುಮಾಮಿಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಸರ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಭಾವಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜನಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಆ ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ಏನು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಫೋನ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನು ಫೋನು? ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇಂತಿಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಂತಹ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ನೀವು UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ DCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾನು JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ, ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ನನಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯವರು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ, ಇವತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾವ ತನಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫುಲಾನಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೊಬ್ಬ ವಹಾಬಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಬ್ಲೀಗಿನವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅಥವಾ SSFನವರು ಓಟು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. SSFನವರ ಓಟು ತೆಗೆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇರಳದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಬ್ಲೀಗ್ ಜಮಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಓಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಮರುದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂತಿಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಮಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಈ ತನಕ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿಯ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೌಲಾನಾ MSM ಜೈನಿ ಕಾಮಿಲ್ SSFನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. SF ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತನದ ಒಂದು ಆಮಿಷದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ MLCಯ ಸೀಟನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಾದ್ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ MLC ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಮರುದಿನ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದಿದೆ, SSFನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದಗಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಗೆದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ವಿಶೇಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದಗಾರ್ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು, ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಅವರವತ್ತು ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದಗಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಆಗಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈಗ ಯಾರು ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರಾ? ಈಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸಂತೋಷ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಾಸನದವರು, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದವರು. ಇವತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದಗಾರ್ ಗದಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದೊಂದಿನ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮವರು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕಾಹ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 20ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಕಾಹ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಲೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಖಲೀಲ್ ದೇಕ್ರ ಅವರ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೋದರ, ಅವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. SSF 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದಾಗ 2014ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದಗಾರ್ ಇದ್ದರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 2014 ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಉಲಮಾ ಸಾದಾತುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ SSFನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ. 25,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವುದೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರಹಿತ ವಿವಾಹ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ SSFನ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 38 ವರ್ಷ. 38 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು, ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್.
ಯಾಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆ. 42 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. 42 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂಗಿಯಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 38 ವರ್ಷದ 34 ವರ್ಷದ 2-3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂಗಿಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ, 5 ಪವನ್ ಚಿನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಅಸ್ಸಾಯಿ ಅಲಲ್ ಅರ್ಮಲತಿ ವಲ್ ಮಿಸ್ಕೀನಿ ಕಲ್ ಮುಜಾಹಿದಿ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಯಾರು ಯತೀಮ್ಗಳಿಗೆ, ಮಿಸ್ಕೀನ್ಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಧವೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೋಧನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಾಜು ಮಾಡುವ ಔಲಿಯಾಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಗಲು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮದುವೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ SSF ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಜಿಹಾದ್. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸೀಕಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಜೋರು ನೋವುಂಟು. ಈಗ ಆ ನೋವಿಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಐಮೋಲ್ ಅಥವಾ ಐಬ್ರೂಫಿನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಅದು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯ, ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯ, ಇದು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. 25,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರ ಫಲ ಏನು? ರಾಜ್ಯದ 25,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಉಸ್ತಾದ್, ಬಹಳ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ. ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡುವುದು ಯಾರು? ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆದವ, ನಾನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿದೆಯಾ? ಮದುವೆ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಖರ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಔಲಿಂ ವಲೌ ಬಿಶಾತಿನ್, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ವಲೀಮ ಕೊಡಬೇಕದು ಸುನ್ನತ್. ಒಂದು ಹಾಡು, ನನಗೆಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳು ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದು ಮದುವೆ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಹಣ ಬೇಡುವ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಂಥದ್ದು ಚಿಕನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕೋಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೋಳಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಳಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೊಂಡದ್ದು. ಮದುವೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕೋಳಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇವನಿಂದ ಕೋಳಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಕೊಂಡೋದ ಕೋಳಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹರಾಮಿನಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಅಅಲಮುನ್ ನಿಕಾಹಿ ಬರಕತನ್ ಐಸರುಹು ಮುಗ್ನಾ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಕತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ಯಾವುದು? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಮದುವೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳವಾದಂತಹ ಮದುವೆ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕತ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಮದುವೆ. ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರಿಕೆ. ಹೆಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರೇ ಮಕ್ಕಳು, ಮೂರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು. ನಮಗೇನು ಬೇಸರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್? ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಬಹಳ ಖರ್ಚಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಖರ್ಚು? ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಮದುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಸೀನಾ ರಾನಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾಜೂರು ತಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆದದ್ದು 30 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮದುವೆಗಿದ್ದು 37 ಮಂದಿ. ನಿಕಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು, ತಾಜುಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು 30, ಉಳಿದವರನ್ನು ಕರೆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದೆ, ಎಂತಪ್ಪ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಗುವ ಮದುವೆಗೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಿಕ್ಕ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು? ಮದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಆ ರಾತ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾಳೆ ಮರುದಿನ ಕೋಳಿಯವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೆಂಟಿನವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನರೇಟರ್ನವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವನ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೌಫೀಕಿನಿಂದ 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. 5ನೆಯ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಖವಾದ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ದುಆ ಮಾಡಿ. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಸರಳ ವಿವಾಹ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗದು ಮದುವೆ? ಜಾಫರ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಜಾಫರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಂತಹ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರಹಿತ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತದೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ SSF ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಆ ವಧುವರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಬರ್ಕತನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕು ಕೊಡ್ಲಿ. ಆಮೀನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮೇ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ದಾರುಲ್ ಇರ್ಷಾದಿನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಶೈಖುನ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಆರಂಭ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ الحمد لله نعمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح وقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله
والله واسع عليم ألا وإن الأمور كله بيده الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يفترق اثنان إلا بقدر وقضاء وكتاب من الله قد سبق وإن مما قال الله تعالى وقدر أن خطب فلان ابن فلان بنت فلانة ابن فلان ألا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج بامرأة فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في ثلث الباقي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفرني وعنكم عن جميع المسلمين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجتك وأنكحتك بنتي خير النساء بمهر هذه الولادة من الذهب. قبلت منك نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور ورضيت به. എന്റെ മകൾ ഖൈറുന്നീസ എന്നവളെ ഈ കാണുന്ന സ്വർണ്ണമാല മഹറിന് പകരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹ് ഇണയാക്കി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മകൾ ഖൈറുന്നീസ എന്നവളെ ഈ കാണുന്ന സ്വർണ്ണമാല മഹറിന് പകരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നതിനെയും ഇണയാക്കി തന്നതിനെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു, പൊരുത്തപ്പെട്ടു. على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. خدمت مثال نعل المصطفى لأعيش في الدارين تحت ظلالها. سعد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. സർവ ആദരണീയരായ ദേക്കിള സുന്നി സ്റ്റുഡൻറ് ഫെഡറേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ഖജാൻജി തുടങ്ങിയവരും SYSൻ്റെ SMAയുടെ മറ്റ് SPS
അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീര സഹപ്രവർത്തകർ, ദേക്കില ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഇവിടുത്തെ പ്രിയങ്കരനായ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, മറ്റ് സംഘടനാ നേതാക്കൾ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടിയായ സിദ്ദീഖ് മുട്ടുകോഴി, മറ്റ് കാരണവന്മാർ, നാട്ടിലെ നേതാക്കൾ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീര സഹപ്രവർത്തകരായ യുവാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ആത്മമിത്രങ്ങൾ, കൊച്ചു പൈതങ്ങൾ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലും ഈ കൂടലും പിരിയലുമെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്നാദ്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. അർത്ഥപൂർണമായ സുദീർഘമായ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം, അതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം, മറ്റ് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മുഖ്യമായി മർമ്മപ്രധാനമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായി ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ സ്നേഹനിധികളായ SSFന്റെ പ്രവർത്തകരോട്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ദേക്കളയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. SSFന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗിന് സഹായ സഹകരണങ്ങളെല്ലാം വന്ന് നടത്തി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അതെല്ലാം എന്തായി? പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പരിപൂർണമായ വരുമാനം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇങ്ങനെ സ്തുത്യർഹമായ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരമുള്ള പെരുത്ത് യോജനകളുമായിട്ട് എന്റെ ദേക്കിലയിലെ SSFന്റെ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ സജീവമായ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശമാണ്, എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈ കൂടലും പിരിയലും നമ്മുടെ സേവനങ്ങളുമെല്ലാം റബ്ബ് തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വേണ്ടുവോളം SSFകാർ കുറിച്ചും SSFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കുണ്ടാവേണ്ട സ്വഭാവ മഹിമകളെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. സുപ്രധാനമായ ഒന്നും നാം എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഓതിവെച്ച പവിത്രമായ ഖുർആൻ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു പറയുന്നു, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കൊണ്ടവരായ മുഅ്മിനുകളെ, ഇത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്യുന്നവരാവണം. ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വ ഇജ്തിനാബു നവാഹീഹി, ഇതാണ് തഖ്വ. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു ജഗന്യന്താവായ റബ്ബ് എന്ത് കൽപ്പിച്ചോ അത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, ജീവിതം ധന്യമാക്കുക. ആ യജമാനനായ അല്ലാഹു എന്ത് വിരോധിച്ചോ, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അല്ലാഹു ഓർഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചോ അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാടയെ മാറ്റി നിർത്തുക. ഇതാണ് തഖ്വ. ഈ തഖ്വയുള്ളവരായി മാറണമെന്ന് ജല്ല ജലാലു മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. എന്റെ SSFന്റെ പ്രവർത്തകർ, SSFന്റെ മഹിമകളും അവരുടെ യോജനകളും 20ാം വാർഷികത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നാം എല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ മറന്നുപോയ, അതല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെയായിപ്പോയ, അതല്ല എങ്കിൽ മനസ്സോടെ തന്നെ മാറ്റിവെച്ച സുപ്രധാനമായ ദീനിന്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളും സ്വഭാവ മഹിമകളുമെല്ലാം ഒരു വേള ഈ 20ാം വാർഷികത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടവരാണ്. ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കം എന്റെ ദേക്കളയിലെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീര പ്രവർത്തകരായ SSFകാർ, എന്റെ ജമാഅത്തിലുള്ള എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാരണവന്മാരും, എന്റെ ഉമ്മമാരും, എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരും, എന്റെ കൊച്ചു പൈതങ്ങളും ഈ 20ാം വാർഷികത്തില്
എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ചിന്ത, കൂലങ്കഷമായ ഒരു ചിന്ത അതിന് നാം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടവരാണ്, ചിന്തയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടവരാണ്. എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തോടെന്നല്ല, പവിത്രമായ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈമാൻ, കറകളഞ്ഞ ഈമാനുള്ളവരോട് റബ്ബ് തആല വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇത്തഖുല്ലാഹ്. യസ്സഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ തഖ്വയാൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നിങ്ങൾ ധന്യമാക്കണം. എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ സിറും അവരുടെ ലഹറും അവരുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃകായോഗ്യരായി മാറണം. അപ്പോഴാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ തനതായ ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. മഹാനായ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപകനും ശില്പിയുമായ 103ഓളം വർഷം ജീവിച്ച മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങള്, അവിടുന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ഇ.കെ. ഹസൻ മുസ്ലിയാർ, പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ, റഈസുൽ മുഹദ്ദിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, ശംസുൽ ഉലമ ഇ.കെ. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ സയ്യിദുന വമുർഷിദുന വശൈഖുന താജുൽ ഉലമ അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും വനഫഅനാ ബിഹിം ഫിദ്ദാറൈൻ. ഇവരാണ് നമ്മുടെ മാതൃകായോഗ്യരായ പുരുഷന്മാർ. ഇവരാണ് നാം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, ഇവരാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടവര്. ഈ മനീഷിമാർ, മഹാപണ്ഡിത ശിരോമണികൾ എല്ലാം വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. സമസ്തയുടെ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ മുഴുവനും സ്വർഗം പുൽകുന്നവരാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കാർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്ത് വിജയിക്കണമോ, അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കണമോ, ലാ യസ്റഉ ആഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സമൂഹം വിജയിക്കാൻ ഒരു നിലക്കും ചാൻസ് ഇല്ല, ഇല്ലാ ബിമാ സ്വലഹ ബിഹി അവ്വലുഹാ. ആ അവസാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഔലിയാക്കള്, ആരിഫീങ്ങള്, ഇവരാണല്ലോ നമ്മുടെ നേതൃത്വം. ആ നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണോ, ഏതോ വിഷയത്തും കൊണ്ടാണോ വിജയം കൈവരിച്ചത്, ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക്, എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക്, SYSന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക്, SPS-ന്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വിജയം നേടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ്, സയ്യിദുൽ സഖലൈൻ, സയ്യിദുൽ ആലം, ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നാം ഒന്നുകൂടി പവിത്രമായ ദീനിൽ അടിയൊഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാവണം, നിസ്കാരം കളാക്കാത്തവരാവണം. അതാണ് താജുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചത്, അതാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, അതാണ് ശംസുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചത്, അതാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത്, മുഴുവൻ പണ്ഡിത നേതൃത്വവും പഠിപ്പിച്ചത് നിസ്കാരമാണ്. നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന പ്രവണത എന്റെ എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മംഗലത്തിന്റെ തിരക്കില്, ഉറൂസിന്റെ തിരക്കില്, വലിയ ഫംഗ്ഷന്റെ തിരക്കില്, ഒത്തുകൂടലിന്റെ തിരക്കില്, ബിസിനസിന്റെ തിരക്കില് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ SSFകാരാ പാടില്ല. നിന്റെ സ്വഭാവം അത് താജുൽ ഉലമയുടെ സ്വഭാവമാവണം, അത് മഹാരഥന്മാരുടെ സ്വഭാവമാവണം. അപ്പോഴേ വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിസ്കാരം കളാക്കിയിട്ട്, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം SSFകാരാ നമുക്ക് വേണ്ട. ഇത് 20ാം വർഷത്തിൽ നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. ആധുനിക ലോകത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വൈജ്ഞാനിക രംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയല്ല, നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഡെവലപ്മെന്റുകളും റബ്ബ് തആല നമുക്ക് തന്നു. അതിലൊന്നും ജീവിതം തുലക്കാതെ, സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ,
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചാനലുകളും മുഴുവനും നാം പരതി നിശായുടെ നിശബ്ദതയിൽ ടൈമുകൾ മുഴുവനും റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് എന്റെ യുവസമൂഹമേ ജീവിതം തുലയ്ക്കരുത്. ഇത് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്തേ പറ്റൂ. തഖ്വയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം. ദേക്കളയിൽ എന്നല്ല, ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ജമാഅത്തുകാർക്കും, മുസ്ലിമിൻ എന്നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമേതര ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി മാറണം, യുവാക്കളായി മാറണം, സ്റ്റുഡന്റുമാരായി മാറണം എന്റെ ദേക്കളയിലുള്ള എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ. അല്ലേ? എന്ത് തിരക്ക് പിടിച്ചാലും, എത്ര വലിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നിസ്കാരം കളാക്കാതെ ടൈമാകുമ്പോൾ അത് ആ കർമ്മം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി എന്റെ എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ സൽക്രമങ്ങളിൽ, മറ്റുള്ള സൽക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതിനെല്ലാം എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശം കാണിക്കണം. എല്ലാരോടും സ്നേഹത്തോടെ, സൗഹാർദ്ദത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, ആദരവോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ എസ്എഫുകാരനാണ്. എന്റെ തലമുതിർന്ന വെളുത്ത താടിയും മുടിയും നിരച്ച വയോവൃദ്ധന്മാർ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആദരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടത് എസ്എഫുകാരന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. വയസ്സന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക. ബസ്സില് വയസ്സന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി നോക്കണ്ട, മതം നോക്കണ്ട, ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണ്ട. ഒരു സീറ്റ് നീ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വയസ്സായ ആൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കുക. ഇതാണ് എസ്എഫുകാരൻ മാതൃകയാവേണ്ടത്. ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി, ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക, ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുക, അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാന് പുതിയാപ്പിളയോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ആര്? പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉസവ്വിജുക അലാമ അമറല്ലാഹു തആല ബിഹി മിൻ ഇംസാകിൻ ബിമഅറൂഫ്. ഓ മോനെ, അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ജാഫറെ, നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളെ ഖൈറുന്നീസയെ മംഗളുണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നോ? എന്റെ യജമാനനായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരമാണ്, എന്റെ സ്വയഷ്ടമല്ല. അലമ അമറല്ലാഹു തആല ബിഹി മിൻ ഇംസാകിൻ ബിമഅറൂഫ്. അവളെ നീ പോറ്റി വളർത്തേണ്ടത്, നിലനിർത്തേണ്ടത്, നിന്റെ ജീവിത സഖിയാക്കേണ്ടത് വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർണമായി സ്നേഹത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. അല്ലേ? നേരത്തെ മുട്ടുകോളി പറഞ്ഞതുപോലെ അവളെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിനക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ മക്കളാക്കി തരുന്നില്ല. നീ എന്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, വേദനിപ്പിക്കാതെ, വിഷമിപ്പിക്കാതെ, നിന്റെ ഉപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയും സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ എന്റെ മകളെ കണ്ട് അവൾക്ക് നീ ജീവിത ചിട്ട പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് നിനക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരുന്നത്. അല്ലേ? ഇത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയും പുതിയാപ്പിളനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിനക്കതിന്റെ കഴിയുന്നില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടവോളം പെണ്ണിനെ നോക്കാനും ചെലവിന് കൊടുക്കാനും സ്നേഹത്തോടെ, സൗഹാർദ്ദത്തോടെ, ഗുരുമാനുണ്ടാക്കാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ വാടക വീട് തേടിപ്പോവേണ്ട ഗതികേട് ആണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്കിൽ, മോനെ, ഞാൻ അയച്ച പെണ്ണിനെ സന്തോഷത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഖൈറായ രൂപത്തില്, നന്മയുടെ പാതയില് നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചു തന്നാളാ. അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവളെ അടിക്കാനും കുത്താനും പീഡിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കോർട്ടും പോലീസും കച്ചേരിയുമായി പോവാൻ നീ പോവണ്ട. ഇതേ രണ്ട് മാർഗം. സന്തോഷത്തോടെ അവളെ പോറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണം. ഇതാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട് സന്തോഷപൂർണമായ വീടാവണം. അവിടെ അമ്മായിമാരും മരുമകളും തമ്മിൽ ഫൈറ്റിംഗ് ഉള്ള വീടാവാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ നേതൃത്വം, അതിന്റെ മാതൃക NDSF-കാരാവണം. അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ നിർത്തുകയാ, അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടവര്, മാതൃകയാവേണ്ടവര് SSF-കാരനാവണോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, വാപ്പ തെങ്ങിനും മാങ്ങയുടെ മരത്തിൽ മുകളിൽ മകനക്ക് മാങ്ങ കട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ മകൻ അതല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് NDSF-കാരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മദ്യത്തിനും മദിരാക്ഷിക്കും ബ്രാൻഡിക്കും വിസ്കിക്കും ജിന്നിനും റമ്മിനും ബ്രൗൺ ഷുഗറിനും പാൻ മസാലകൾക്കും കഞ്ചാവിനും അടിമപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാട് 1 രൂപയാണ് എങ്കിലും NDSF-കാരാ ഹറാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു പോകരുത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നഖശികാന്തം എതിർക്കേണ്ടവരാണ് SF-കാര്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ അനാചാരങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ആഭാസ വേഷങ്ങളും എല്ലാം SF-കാരൻ മാറ്റി നിർത്തി പരിപൂർണമായ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടവരാണ്. SF-കാരൻ തൊപ്പി വെച്ച് താടി വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവണം. മുട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിര്യാണിയുടെ മുകളിൽ പാന്റ് ധരിച്ച് പൊക്കിള് മറിച്ച് പള്ളിയിൽ വന്ന് സുജൂദിൽ പോയ മറ്റുള്ളവരും നാണം കെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്ര ധാരണ SSF-കാരിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പട്ടിക നീണ്ടുപോയി, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും SSF-കാരൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവണം. ആരോടും വൈരാഗ്യം വേണ്ട, ആരോടും വിദ്വേഷം വേണ്ട, ഒരു കിബ്റും നമുക്ക് വേണ്ട, ഒരു ഉജുബും നമുക്ക് വേണ്ട, ഒരു അസദും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ ആരും വലിയവരായിട്ടില്ല. അൽ കിബ്രിയാഉ ലില്ലാഹ്. സർവവിധ കിബിറും അത് അള്ളാഹുവിനാണ്. നമ്മളെത്ര കിബിർ നടിച്ചിട്ടും ഒന്നും എത്താനില്ല. കിബിർ നടിച്ചവനെ റബ്ബ് തആല താഴ്ത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് പറയുന്നു, തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ തഖ്വ ചെയ്യണം. നാനാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ തഖ്വ ചെയ്യണം. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യവന്മാരോടുകൂടെയാവണം. നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മറക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ മുതലുള്ള സർവ പണ്ഡിതന്മാർ, ആ പണ്ഡിതന്മാര് സത്യവാന്മാരാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളം പറഞ്ഞവരല്ല. വാക്കിൽ മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തനത്തിലും ചിന്തയിലും. ഇബ്നു കസീറിലും ഖുർത്തുബിയിലും വസീത്തിലും എല്ലാ തഫ്സീർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ സത്യത സന്ധത നിന്റെ വാക്കില്, നിന്റെ പ്രവൃത്തിയില്, നിന്റെ നിയ്യത്തില് എല്ലാം കൊണ്ടുവരണോ. ആരെയും നീ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല, ആരെയും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കളവ് വരാൻ പാടില്ല, നിന്റെ പ്രവർത്തനം തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനമാകാൻ പാടില്ല. കൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യവന്മാരോടുകൂടെ ആവണം, താജുൽ ഉലമയോടുകൂടെ ആവണം. അതെങ്ങനെയാണ്? വാക്കുകൊണ്ട് മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ വാചാലനായി പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ താജുൽ ഉലമയുടെ മുഹിബാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പറാണ്, SSF-കാരനാണ്, SPS-കാരനാണ് എന്ന് വാമൊളിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് കൂനുമാസ്വദിക്കാനാവില്ല. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ A to Z കാര്യങ്ങള് മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹീങ്ങള് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്, അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ അർത്ഥത്തിലും നീ ധന്യമാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളോടുകൂടെയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ പാടില്ല, കള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഖൽബിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കൂനുമാ സ്വാലിഹീൻ എല്ലാം അതിൽപ്പെട്ടു. അലൈക്കും ബിസ്സിദ്ഖ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുന്നു. കച്ചവടത്തിലാവട്ടെ, ഭാര്യയോടാവട്ടെ, ഉമ്മയോടാവട്ടെ, തമാശക്കാവട്ടെ, ഏത് രൂപത്തിലും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, കളവ് പറയാൻ പാടില്ല. അതിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടി നിൽക്കരുത്. അലൈക്കും ബിസ്സിദ്ഖ്, നിങ്ങൾ സത്യം മുറുകെ പിടിക്കണോ, നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കണം. ഫഇന്ന സിദ്ഖ യഹ്ദീ ഇലൽ ബിർ, സത്യം നന്മയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കളയും. വൽബിറു യഹ്ദീ ഇലൽ ജന്ന, നന്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കളയും. സത്യം ആര് പറഞ്ഞോ, അതിനാര് കൂട്ടുനിന്നോ അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം പറയാതെ സത്യവാന്മാരായി നിലനിൽക്കാൻ SSF-കാർ മാതൃകയാവണം.
വീണ്ടും മുന്നാന നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇയ്യാക്കും വൽ കദിബ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം, വൽ കദിബ്, കളവിനെ. തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും മൊബൈലുള്ള കാലമാണ്. എവിടെയായിരിക്കും പറയും, എവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനിപ്പോ മംഗലാപുരത്തുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഈ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും അതേപ്രകാരം റബ്ബ് തആല തന്ന ഈ ടെക്നോ ഡെവലപ്മെന്റ് മുഴുവനും നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയല്ല, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. റബ്ബ് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണിത് മുഴുവനും. ഇന്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലുകളും എല്ലാ ഓൺലൈനുകളും എല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം, അല്ലേ? ടൈം ആർക്കും അറിയാവുന്നില്ല, ആർക്കും ഇവിടെ സമയമില്ല. നേരം വെളുത്ത് പെട്ടെന്ന് രാത്രിയാവുന്നത് ടൈം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണ്. എവിടേക്ക്? ഇലൽ ഖിയാമ, അന്ത്യനാളിലേക്ക്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ സ്വന്തം പക പറയുകയല്ല. നമ്മ ഹജ്ജ് റിപ്പോർട്ട് അതിൽ കാണാം. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കില്ല. അത് അതിന്റെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം. ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസം പോലും നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത്? എത്ര പെട്ടെന്നാ സംഭവിക്കുന്നു ലോകം. റമദാൻ അത് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയല്ല. ഒരു മാസം ഒരു ആഴ്ച പോലെ നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഒരാഴ്ച ഒരു നാള് പോലെ അനുഭവപ്പെടും. ഒരു ദിവസം നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ പോലെയാ. നേരം വെളുത്ത് എത്രയല്ലേ? രാത്രിയായി. 10 മണി കഴിഞ്ഞ് 11 മണിയായി. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. കൂലിവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ പണി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മുതലാളിക്ക് കംപ്ലൈന്റാ. കാരണം എന്താ? പണ്ടുള്ള കാലം പോലെ ടൈമില്ല. ടൈം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണ്. ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ തീനാളം പോലെ ഓടും. ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് റബ്ബ് തആല ഇന്റർനെറ്റ് തന്നത്. ഇപ്പൊ 2G പോരാ, 3G പോരാ, 4G വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 5G ആയി ഗൾഫിലെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബാംഗ്ലൂരെല്ലാം 4G. കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളും വഴിപാട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും ഓൺലൈനിലൂടെ ഹൈ സ്പീഡിലാവണോ? ഇനിയും ലോകം ഹൈ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ ടെക്നോ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ റബ്ബ് തആല 2Gയും 3Gയും 4Gയും 5Gയും എല്ലാം ഈ ലോകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി. നീ ബിസിനസ്സിലും നീ കച്ചവടത്തിനും ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശമ്പളം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വേണം. അപ്പോഴേ നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഇബാദത്തിന് ടൈം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ റബ്ബ് തന്ന ഔദാര്യം, റഹ്മത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സത്യസന്ധവന്മാരായി മാറണോ? ഫൈനൽ കദിബ യഹ്ദി ഇലൽ ഫുജൂർ. നീ കളവ് പറഞ്ഞോ, തെമ്മാടിത്തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും നിന്നെ. തെമ്മാടിത്തരം യഹ്ദി ഇലന്നാർ, നരകത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൂട്ടിക്കളയും. ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എന്റെ എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, എന്റെ എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നാനാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സമൂഹത്തിന് മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി മാറണം. ഹിന്ദുവിനും മുസൽമാനും ജൂതർക്കും ക്രിസ്തീയർക്കും ജൈനർക്കും സിഖുകാർക്കും മതമുള്ളവർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും മാതൃകായോഗ്യരായ പുരുഷന്മാരാവണം. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു മെമ്പറായി മാറുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങള്, നമുക്ക് സംഘടനാ നേതാക്കള്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മഹാമനീഷിമാരാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അവരെ കൂടെയാണ് നാം സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം അവർ പിൻപറ്റിയ ആ ശൈലി, ആ റൂട്ട് നാമും പിൻപറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുക. ജഗന്യന്താവായ റബ്ബ് അതിന് നമുക്കെല്ലാം മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിനുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വാങ്ങി 10 രൂപ കിട്ടുന്നു. ആ കടം തിരിച്ചു തരും. എങ്ങനെ എനിക്ക് ധൈര്യം തരാൻ പറ്റില്ല? മനസ്സ് വേദനയോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ദ്വാരുന്നു റബ്ബിനോട്. റബ്ബേ, എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ 10-20ഓളം കൊല്ലം എന്റെ മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. ഒരു 20,000 രൂപ കടം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നീ വലിയവനാണല്ലോ അല്ലാഹ്,
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം സംഖ്യ സ്വരൂപിച്ചു, 20,000 രൂപ സംഘടിപ്പിച്ചു, വിസ വന്നു, ഗൾഫിൽ പോയി, നല്ല കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖിനാൽ കോടീശ്വരനായി മാറി. ഈ മഞ്ചേരിയിലുള്ള പാണ്ടിക്കാടുള്ള ഈ മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലാളി, പാവപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ ഈ മുതലാളിയെ തോട്ടം ചുറ്റി. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു കൊടുത്തു. ഇതാണ് ലോകം. എന്ത്? ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി 20,000 രൂപ കടം കൊടുക്കാത്ത മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ്. ഇയാൾ അന്തം വിടുകയാണ്. ഇതാണ് ലോകം. അപ്പൊ ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും നേടാനും ഒന്നും സമ്പാദിക്കാനും റബ്ബിന്റെ കഴിവില്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് തന്ന സമ്പത്താണ്, അല്ലാഹ് തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ്. അത് റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. റബ്ബ് തആല നമുക്കെല്ലാം അതിന്റെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അസീസ് 2 ചാക്ക് സിമന്റ് റബ്ബ് തആല കബൂലാക്കി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം SF ജില്ലയുടെ കണക്കിൽ അതിന്റെ അടിക്ക് ജില്ലി മെറ്റൽ പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ലോഡ് ജെല്ലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് റബ്ബേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം. അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം SF-ന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നൽകി ആഖിറത്തിൽ SF-കാരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നീ കാരണമാക്കണം അല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين لك الحمد ولك الشكر يا معبود يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والعاقبة للمتقين. اللهم صل على النبي الأمي الحبيب العالي قدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أرحم الراحمين يا مالك الملوك يا حي صمدا يا الله. സാധുക്കളായ നിന്റെ അടിയാറുകളെ നിന്റെ ദീനിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദീനിന് വേണ്ടി ധാരാളം സംഭാവനകൾ നൽകി സാധു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല യോജനകളും പല പദ്ധതികളും പല ഏർപ്പാടുകളും പല സഹായ സഹകരണങ്ങളും നടത്തിയ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണമല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ കൂടിയ ഓരോരോ നേതാക്കളെ, ആലിമീങ്ങളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സാധാരണക്കാരെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പ്രവർത്തകന്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, പുറനാട്ടുകാരെ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലാ. ഈ കൂടലും ഈ പിരിയലും ഈ അനക്കവും ഈ ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചെയ്തതും ചിന്തിച്ചതും ഈ സമയം ചെലവഴിച്ചതെല്ലാം നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു അമലാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഹായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാ, ഹായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാ. ബിജാഹി സയ്യിദുൽ കൗനൈനി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബേ പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളാണ് നിന്റെ പാവങ്ങളായ അടിയാറുകൾ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് നിന്റെ ഹബീബ് ഹബീബുൽ ഹബീബ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കൗനൈൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹഖ്ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, അരിഫീങ്ങൾ, സദാത്യങ്ങൾ, മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ഖൽബുകളെല്ലാം ഒന്നിനി നന്നാക്കി തരണമല്ലാ. ഇഖ്ലാസുള്ള ഖൽബാക്കണമല്ലാ, തഖ്വയുള്ള ഖൽബാക്കണമല്ലാ, നദമുള്ള ഖൽബാക്കണമല്ലാ. മുഴുവനും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് നീ ദൂരമാക്കണമല്ല. സ്നേഹമുള്ള കൽബാക്കണമല്ല, ഐക്യമുള്ള കൽബാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ക് വെച്ച കൽബാക്കണമല്ല. അലിമീങ്ങളെ, ആരിഫീങ്ങളെ, സദാത്യങ്ങളെ പ്രേമമുള്ള കൽബാക്കണമല്ല. കറകളഞ്ഞ കൽബാക്കണമല്ല. മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് ദൂരമാക്കി പ്രകാശപൂരിതമായ കൽബാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പാവികളാണ്, തമ്മാടികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സർവത്ര തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലാ, നീ പുറത്തു തരണമല്ലാ. ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഷ്ട ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണമല്ല, നിന്റെ തോഴത്തിലാക്കണമല്ല. അള്ളാഹുകൾ മുഴുവനും നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാക്കണമല്ല. ചലനങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്റെ റിളയിലാക്കണമല്ല.
ഹറക്കാത്തുകൾ മുഴുവനും നിന്റെ തൊലബിലാക്കണമല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണമല്ലാ. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, പുറത്തു കൊടുക്കണമല്ല. അയാത്തുള്ളവർക്ക് ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ല. മൺമണിഞ്ഞവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളുണ്ട്, മശായിഖന്മാരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, സുന്നത്തമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, സയ്യിദന്മാർ, എസ്എഫിന്റെ, എസ്ബൈഎസിന്റെ, എസ്ബിഎസിന്റെ, എസ്എമ്മിന്റെ, സുന്നത്തമായത്തിന്റെ ഇതര സംഘടനകളുടെ സമസ്ത നേതാക്കളുണ്ട്, സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അല്ലാ, സുൽത്താനുൽ ഉലമയുണ്ട് അല്ലാ, തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള, സ്റ്റേജിലുള്ള, ഈ നാട്ടിലുള്ള നായകന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ, സംഘടനാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അല്ല, അവരെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ചവരുണ്ട് അല്ല, നാട്ടുകാര് പുറനാട്ടുകാരുണ്ട് അല്ല, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളുണ്ട് അല്ല, കുടുംബാദി മിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ല, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, അളിയന്മാര്, പെങ്ങന്മാര്, എളാപ്പമാര്, മുത്താപ്പമാര്, അയൽവാസികൾ, ഭക്ഷണം തന്നവർ, വെള്ളം തന്നവർ അല്ലാ, ESFന്റെ 20ാം വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ദേക്കിലയിലെ നാട്ടുകാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, എസ്എഫിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ ജമാഅത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ, ഉമ്മമാര്, പെങ്ങന്മാര്, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അരി തന്നവർ, ഇറച്ചി തന്നവർ, സംഭാവന നൽകിയവർ, ഇതിന്റെ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒത്താശകൾ ചെയ്തവർ, ഓഫീസിന് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ, ഇവിടെ ലേലം ചെയ്തെടുത്തവർ, 2000 രൂപ വരെ 3000 തന്നവർ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ 5 കാശ് മുതൽ 10,000 കാശ് തന്നവർ അല്ലാ, അവരെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ല. ഇവിടെ കൂടിയ ആണിന് പെണ്ണിന് നിന്റെ മഹത്തായ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പൊതിയണമല്ല. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമല്ല. നിന്റെ നെക്കമത്ത് കൊണ്ട്, കൊളബ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നോക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളെ കൊള്ളെ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ കൊള്ള, ഭാര്യ മക്കളെ കൊണ്ട്, മാതാപിതാക്കളെ കൊള്ളെ, ഇവിടെ കൂടി ആണുപെണ്ണുങ്ങളെ കൊള്ളെ നീ നോക്കണം അല്ലാ. ബിജായി ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, സാധുക്കളാണ്, പാവികളാണ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പെരുത്ത് മുഅ്മിനുകളും മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഉപ്പയുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട്, അമ്മോശന്മാരുണ്ട്, അളിയന്മാരുണ്ട്, അമ്മാവന്മാരുണ്ട്, എളാപ്പമാര്, മൂത്താപ്പമാര്, സുന്നത്തമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അല്ലാ, ഖാദിമീകളുണ്ട് അല്ലാ, നേതാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മറവട്ട് കിടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാ, ഉമ്മയും ഉമ്മാമ്മമാരും ഉപ്പയും ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കെല്ലാം നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണമല്ലാ, അവരുടെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണമല്ലാ, സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും വിരുപ്പുകളും ഉടയാടകളും നൽകി നീ റാഹത്തിലാക്കണമല്ലാ. താജുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള സമസ്തയുടെ മുൻകാല പണ്ഡിത ശിരോമണികളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ ദരജകളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണമല്ല, അവരുടെ പവറുകളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണമല്ല, അവരുടെ കറാമത്തുകളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണമല്ല. അവിടുത്തെ മദതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല, അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല, അവിടുത്തെ സഹായം ഞങ്ങൾക്കും ഈ ദേഖലയിലുള്ള ഓരോരോ ജമാഅത്തിലുള്ള എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ജമാഅത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആണ് പെണ്ണിനും നേതാക്കൾക്കും വയസ്സന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണം അല്ലാ. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി തരണമല്ല. വിഷമങ്ങളും മുഴുവനും അകറ്റിത്തരണമല്ല, പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും നീ ദൂരീകരിക്കണമല്ല, ടെൻഷനുകൾ മുഴുവനും നീ തീർത്തു തരണമല്ല. ഞങ്ങളെ ഓരോരോ ആവലാദികൾ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം നൽകണമല്ല. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. വിഷമത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തിരിച്ചയക്കല്ല റബ്ബേ. സർവവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട്, അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, കാലമുസീബത്തുകളെ തൊട്ട്, മാറാവ്യാധികളെ തൊട്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെയും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടവരെയും സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരോ ആണുപെണ്ണിനെയും നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരെയും ആക്സിഡന്റിൽ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ, അപകടങ്ങളിൽ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ, ഇടിയും മിന്നും കാറ്റിലും നീ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ, കാലമുസീബത്തിൽ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ, മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബേ. നീ തന്ന രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണമല്ലോ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സർവ്വ രോഗാണുക്കളും ഈ സെക്കൻഡ് വെച്ച് നീ കൊന്നുകളയണമല്ലോ, നശിപ്പിച്ചു കളയണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ,
എയ്ഡ്സ് നൽകല്ല അല്ല, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നൽകല്ല അല്ല, ഞങ്ങളെ കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരുത്തല്ല റബ്ബേ, ഹാർട്ടിന്റെ വാൾവ് നീ ബ്ലോക്ക് ആക്കല്ല റബ്ബേ, ഹാർട്ടിന്റെ വോൾസ് വരുത്തല്ല റബ്ബേ, യൂറിയന്റെ അസുഖം നൽകല്ല റബ്ബേ, സ്റ്റോണിന്റെ അസുഖം നൽകല്ല റബ്ബേ, കിഡ്നി കല്ല് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ, കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തില് പ്രവർത്തനക്ഷതം നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ, സ്റ്റോക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ, വാദത്തിന്റെ അസുഖം നൽകല്ല റബ്ബേ, ഷുഗറും പ്രഷറും നൽകല്ല റബ്ബേ, മുട്ടുവേദന നൽകല്ല റബ്ബേ, ഡിസ്ക് വേദന നൽകല്ല റബ്ബേ, തലവേദന നൽകല്ല റബ്ബേ, കണ്ണിന് കാഴ്ച നീ എടുത്തു കളയല്ല റബ്ബേ, കണ്ണിന്റെ വേദന നീ നൽകല്ല റബ്ബേ, ചിന്താശക്തി നശിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മന്ദബുദ്ധിക്കാരാക്കല്ല റബ്ബേ, മാനസിക രോഗികളാക്കല്ല റബ്ബേ, ഭ്രാന്തന്മാരാക്കല്ല റബ്ബേ, കേൾവി ശക്തി നീ എടുക്കല്ല റബ്ബേ, സംസാരശേഷി നീ എടുത്തു കളയല്ല റബ്ബേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ നിന്റെ ദീനിന്റെ സേവകനായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഇവിടെ കൂടിയവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും പറയപ്പെട്ടവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ് ബിജാഹി ഹബീബിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളാണ് അല്ലാഹ്, താഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമല്ല, സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആലിമീങ്ങളെയും പ്രവർത്തകന്മാരെ നീ കാക്കണമല്ല, കുതന്ത്രക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല, മക്കിനീങ്ങളുടെ മക്കറിനെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല, ഐനീങ്ങളുടെ ഐനെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല, നാലിനീങ്ങളുടെ ദുൽമിനെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല, മുബുത്തദീങ്ങളുടെ ഷർറിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണമല്ല, നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണമല്ല, എല്ലാ സിഹറും നീ ബാത്തിലാക്കണമല്ല, എല്ലാ കണ്ണേറും നീ ബാത്തിലാക്കണമല്ല, ബിജായ ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബേ, സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ, സുൽത്താനുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ആയുരാരോഗ്യം നീ നൽകണമല്ല, ആയുരാരോഗ്യം നൽകണമല്ല, ആയുരാരോഗ്യം നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ല, ഇഖ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തനമാക്കി അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകണമല്ല. ജനങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും പ്രശസ്തി നേടാനും മൈക്കിൽ വിളിച്ചു പറയാനും പേപ്പറിൽ പേര് വരാനും ഫോട്ടോ വരാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു ചിന്തയും നീ ആക്കി മാറ്റല്ല അല്ലാ. അത്തരത്തിൽ സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സേവനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണമല്ല, കബൂലാക്കണമല്ല, കബൂലാക്കണമല്ല. ലോകമാന്യം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നൽകല്ല റബ്ബേ, കൽബിൽ നൽകല്ല റബ്ബേ, കൽബിൽ നൽകല്ല റബ്ബേ. ഇതെല്ലാം ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലാക്കി മാറ്റണം റബ്ബേ. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് റബ്ബേ. നേരത്തെ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും കടം വെച്ച് നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ ഖജനാവിൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ. ഈ സാധുക്കളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട്, ഈ പാവങ്ങളെ മുഴുവനും മുതലാളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന്, നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുറവും വരാനില്ല റബ്ബേ, ഒരു കുറവും വരാനില്ല റബ്ബേ. നിന്റേതായ ആ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റും വരാനില്ല റബ്ബേ. ഈ പാവങ്ങളാ ഞങ്ങളെ കടം വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ കച്ചവടം നീ ബറക്കത്തുള്ള കച്ചവടമാക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ബിസിനസ്സിലും ഞങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിലും കൃഷികളിലും ജോലിയിലും ഭാര്യമക്കളിലും വീടുകളിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും നാട്ടാരിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണമല്ല. ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും തദ്രീസിലും മൗഇദത്തിലും മറക്കാത്തിലും സക്കനാത്തിലും ശരീരത്തിലും ഞങ്ങളെ അവയവങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ഓരോരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒന്ന് തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കല്ല റബ്ബേ. അത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. നിന്നെ മറന്നു കളയുന്ന ഒരു നിയമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ. നിന്നെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ. നിനക്ക് മാറ് കാണിക്കുന്ന ഒരു റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. ബിജായ ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റബ്ബേ. അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളായി ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. ജോലിയില്ലാത്തവർ ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം റബ്ബേ. ഗൾഫിലുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അല്ലാ, സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പർമാരാവുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട്, നാട്ടുകാരുണ്ട്, കുടുംബക്കാരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണമല്ല. അവർക്ക് ബറക്കത്തുള്ള ജോലി കൊടുക്കണമല്ല, ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമല്ല, ഇഖാമ കൊടുക്കണമല്ല. ധാരാളം ഐശ്വര്യം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ, സംഭാവന ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല.
വിസ ഇല്ലാത്തവർ ഹൈറായ വിസ നൽകണമല്ല. പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ബറക്കത്തുള്ള പാസ്പോർട്ട്, ഹൈറായ പാസ്പോർട്ട് നൽകണമല്ല. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, പെങ്ങന്മാരുണ്ട്, പെൺമക്കളുണ്ട്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർ, ഖൈറായ കുഫുവത്ത ഇണകളെ നീ നൽകണമല്ല. ഇന്ന് മംഗലം കഴിച്ച ദമ്പതിമാരുണ്ട്, സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണമല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ദേഖലയിലുള്ള ചുറ്റുപ്രദേശത്തിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉള്ള ഓരോരോ ആണുപെണ്ണിന് കുഫുവത്ത ഇണകളെ നീ നൽകി സന്തോഷത്തിലാക്കണമല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആ ദമ്പതിമാർക്ക് നീ നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാത്ത പാവങ്ങളുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ല. നീ ആ വരുന്ന യാത്രയിൽ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് 8 വർഷമായി മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവലാതി പറഞ്ഞു. റബ്ബേ, വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് പോലും ഈ സക്കരിയാ നബിക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തനാദാ. മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണമല്ലാ. ബിജായി ഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ വീടെല്ലാം സമാധാനമുള്ള വീടാക്കണമല്ല, റാഹത്തുള്ള വീടാക്കണമല്ല, ഐക്യമുള്ള വീടാക്കണമല്ല. അന്യോന്യം പിണങ്ങി ജീവിച്ച് ബറക്കത്തുയർത്തപ്പെട്ട വീടാക്കി മാറ്റല്ല റബ്ബേ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം നൽകണമല്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ നീ സന്തോഷം നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തണമല്ല. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉടമായ നാടാക്കി മാറ്റണം റബ്ബേ, ബറക്കത്തുള്ള നാടാക്കി മാറ്റണമല്ല. പാവങ്ങളായ നാടാണ് റബ്ബേ, ധാരാളം ഐശ്വര്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നീ കൊടുക്കണമല്ല. നിന്നെ മറന്നു കളയുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യം നീ കൊടുക്കരുത് റബ്ബേ. വീടില്ലാത്ത സാധുക്കളുണ്ട്, ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണമല്ല, ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണമല്ല. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പള്ളിന്റെ പണി, മദ്രസന്റെ പണി, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണമല്ല, പൂർത്തീകരിക്കണമല്ല. ബറക്കത്തുള്ള വീടും ഓഫീസും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല. ഈ ഓഫീസിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റബ്ബേ, അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മണിമാളികൾ നൽകണമല്ല. സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അമലായി അവരിൽ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല റബ്ബേ. പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ മക്കളല്ല, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പർമാരാക്കി മാറ്റണമല്ല. ഞങ്ങളെ മക്കളെ തമ്മാടികളാക്കല്ല റബ്ബേ, നാടിന്റെ നാട്ടാർക്ക് ശാപമാക്കി മാറ്റല്ല റബ്ബേ. നല്ല ഇൽമും നല്ല ഹിഫ്ളും നല്ല മഅരിഫത്തും നല്ല ഖുവ്വത്തും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കണമല്ല. എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, എഴുതാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. പരിപൂർണ വിജയം നൽകണമല്ല, നല്ല മാർക്ക് നൽകണമല്ല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഇസ്സത്തുള്ള മക്കളാക്കി വിജയം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഇരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണം. സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റണം അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ ആരെയും കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ല അല്ലാ, തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാ, കള്ളന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ, ഭീകരവാദികളാക്കല്ല അല്ലാ, ഉഗ്രവാദികളാക്കല്ല അല്ലാ. ടെററിസം ഞങ്ങളെ മക്കളെ തലയിൽ നീ കേട്ടല്ല റബ്ബേ. പാൻമസാലകളൊക്കെ അടിമപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ, കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ബിജായി ഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളാണ്, ഗർഭവതികളായ ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണമല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർക്ക്, പെങ്ങന്മാർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നൽകല്ല റബ്ബേ, ഓപ്പറേഷൻ നൽകല്ല റബ്ബേ. ഒരു മന്ദബുദ്ധിയുള്ള അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളൊന്നും ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർക്ക് നീ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ. നീ കണക്കാക്ക മക്കളെ എല്ലാ ഐബില്ലാത്ത നല്ല ബുദ്ധിയും മക്കളുമുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റണം റബ്ബേ. നാട്ടിനും നാട്ടാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരോ പെങ്ങന്മാർക്ക് കുഫുവത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകി സന്തോഷപൂർണമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ ഉള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാ, നീ നൽകണമല്ല. ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാരുടെ നടുവേദനയും കാലുവേദനയും ഞങ്ങൾ ഉമ്മാമ്മമാരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ എല്ലാ നമ്പലങ്ങളും മാറ്റി നിസ്കാരം പൂർണ്ണമായ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാർക്ക് ഉപ്പാപ്പമാർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ യുവാക്കൾക്കും 5 വക്ത് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര വലിയ തിരക്കും എത്ര വലിയ പണിയും എത്ര വലിയ എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയുള്ളൊരു ജീവിതം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങളെ യുവാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും നീ നൽകണം അല്ലാ. ബിജായ് ഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ
റബ്ബേ, ഇതിന്റെ 20ാം വാർഷികത്തിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇന്നേ വരേക്കും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നടത്തിയ ഒത്താശകൾ ചെയ്ത ഓരോരോ മൺമറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹയാത്തുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നാളെ ആഖിറത്തില് മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹീങ്ങളോടുകൂടെ ആ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായി സ്വർഗം പുൽകാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. പെരുന്നാൾ ഉംറക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ആശയുള്ളവരുണ്ട്, പക്ഷെ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദോരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ദേക്കിലയിലുള്ള ഓരോരോ പാവങ്ങൾക്കും ഉംറ ചെയ്യാൻ ഉള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണമല്ല. കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീന സയ്യിദുൽ കൗനൈൻ ഹബീബുൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാകുന്ന മദീനയിലെ രാജകുമാരൻ, ആ രാജകുമാരന്റെ പച്ചക്കുപ്പ കാണാനും ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് പോയി സങ്കടങ്ങളൊന്ന് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണം അല്ലാ, നൽകണം അല്ലാ, നൽകണം അല്ലാ. അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഞങ്ങളെ നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ, പുതിയത്തിൽ മൗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ. നടു റോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ യുവാക്കള് റബ്ബേ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന, രക്തം ചെന്ന് മരിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങളെ യുവാക്കൾക്ക് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ നൽകല്ല അല്ല, ഭാര്യമക്കൾക്ക് നൽകല്ല അല്ല, SFന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകല്ല അല്ല, നേതാക്കൾക്ക് നൽകല്ല അല്ല, SPSന്റെ SMയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക്, നേതാക്കൾക്കും സയ്യിദുമാർക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാ. അക്കടപാട് വീട്ടി ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി, അക്കടപാട് വീട്ടി ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി എല്ലാവരും കാടിക്കളും ക്ലീനായിട്ട് മരണസമയത്ത് ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളടുത്ത് വന്ന് സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം പ്രകാശപൂരിതമായി സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ നാദാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, ഖബറിൽ രക്ഷ നൽകണമല്ലോ, മഹ്ശറയിലും സലാമത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് ദുനിയാവിൽ എത്ര നീ തന്നോ റബ്ബേ, അതിനേക്കാളും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ കാക്കണമല്ല. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ വശാക്കല്ല റബ്ബേ. മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ദീൻ പറയാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം അമ്പരാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാം അതിന് തയ്യാറാണ്, വാചാലനാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഉള്ളറിയുന്ന നാദാ, അവിടെ വെച്ച് ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ലോകരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. പുന്നാര നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അന അവ്വലു ഹദ്ദികു ഹൽഖൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ട കണ്ണി പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തി ജമാഅത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ആ പുന്നാര നബി തങ്ങളെ ജിവാറിലായി ആ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലാ. താജുലമയെ കൈപിടിച്ച് റബ്ബേ, അങ്ങ് അറ്റത്തുള്ള വരക്കൽമുള്ള കോയത്തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച്, മമ്പുറന്തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച്, വെളിയങ്കോട് മൃഗാലിത്തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച്, വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമരാജിത്തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച്, തിരുരങ്ങാടി ആലിമുസ്ലിയാരെ കൈപിടിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായി ഞങ്ങളെ നീ അകങ്കടത്തണം അല്ലാ, അകങ്കടത്തണം അല്ലാ. സ്വർഗത്തിലെ ഈ സംഘടനകളെ ഓരോരോ മെമ്പർമാരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലാ. അവസാനം ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മഹാസംഭവം, ഒരു വലിയ മഹാഭാഗ്യം നിന്നെ കാണലാണ് റബ്ബേ. യജമാനനായ നിന്നെ കണ്ട് ആനന്ദിക്കാനും സായൂജ്യമടയാനും കൺകുളിർമയാവാനും സന്തോഷിക്കാനും ഉള്ളൊരു തൗഫീഖ് റബ്ബേ, നിന്റെ ദീനിന്റെ ചെറിയ ഈ സേവകന്മാർക്ക് ഈ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ, ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാ, ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാ. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعل جمعنا على جمع مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وارحمنا معهم بأنواع رحمتك يا